Hi everyone, I am Shrutiji, working as a lecturer in Electronics and Communication Department. Today let us discuss about what programmable logic devices, which comes under Memories and Programmable Devices Unit 5 of Digital Electronics 3rd Semester Diploma Curriculum. Contents are as follows. First, we'll summarize the previous session. Next, we will see what is logic device, types of logic devices. There are two types of logic devices are there, fixed logic devices and programmable logic devices. So next we will see the difference between fixed logic devices and programmable logic devices. Next we will see what is programmable logic devices and types of programmable logic devices. Next we will discuss the types of programmable logic devices in detail, that is programmable ROM, programmable array logic and programmable logic array. At last, we will summarize the session. Further, we will discuss some multiple choice question based on the discussion. Now, we will summarize the previous session. In the previous session, we have discussed firstly what is memory, then what is memory word size and memory capacity. Next, we will study how we can expand the memory. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿವೈಸ್ ನ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Memory capacity ಅಂತಂದ್ರೆ the number of memory locations is called as a memory capacity. Number of memory locations, ಎಷ್ಟು memory locations ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ memory capacity ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೆಮೊರಿನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. So the memory can be expand in two ways, by expanding memory word size and by expanding memory capacity. So, by expanding memory word size, in memory word size expansion, the number of bits that can be stored in a memory location will be increased. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೇಟಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈಡರ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ತಗೋತೀವೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಮೆಮೊರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನ ಮೆಮೊರಿ ಐಸಿಸ್ ನ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ನಾವು ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಮೊರಿ ಐಸಿಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಐಸಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡಿವೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So using that external logic, we should connect the memory ICs in such a way that only one memory IC should be active at a time. So these are all about the summary of the previous session. And also in the last session, we have discussed some problems based on the memory word size expansion and memory capacity expansion.
So next, moving to the logic devices. What is logic devices? A logic device is an electronic circuit that performs one or set of functions on an input signal. ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ perform some set of operation on the input signal what we have given. ನಾವೇನು input signal ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ input signal ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು some operations ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ and programmable logic devices. So now let us see in detail what is fixed logic devices. ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ using some components like multiplexer, diodes ಅಥವಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಅದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. Instructions perform only a fixed set of operations repeatedly. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕೆಲಸನ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಏನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. Once manufactured and programmed, the logic cannot be changed. So as I said, ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಸ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. The time required to go from design to prototypes to a final manufacturing run can take from several months to more than a year depending on the complexity of the device. So since circuit configurations ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸೆವರಲ್ ಮಂತ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸೆವರಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ಡಿಸೈನ್, ಟು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಅಂಡ್ ಆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. One tiny mistake in the manufacturing process and the entire system is discarded and a new design is developed. So ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್
ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೆವೆರಲ್ ಮಂತ್ಸ್. Next, we'll see what is programmable logic devices. Configured by the user to perform a large variety of logic functions. Fixed logic devices ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಎ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಲಾಜಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ಡ್. Works on a programmable logic. The logic comes from a program code stored in the device. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ here the PLD means programmable logic device works on a programmable logic. The program code compromises instructions for the device. So program ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. Program can be changed, edited or replaced on the requirement. Since ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ಡಿವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ PLDs ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಸ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಡಿವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ programmable logic device. Next we will see the difference between fixed and programmable logic devices. Fixed logic devices. In fixed logic devices, time required from design to production could be several months to year. In programmable logic devices, time required is much less from design to production. So ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆರಲ್ ಮಂತ್ಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. In fixed logic devices, design validation and incorporation of changes leads to enhanced cost of initial prototype design. In programmable logic device, inexpensive software tools can be used for design validation. Quick incorporation of changes can be done in application environment. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್
ಲಾಜಿಕ್ನೇ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರೋಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. In fixed logic devices, if the device does not work properly or if the requirements changes, a new design must be developed. In programmable logic device, design iterations are nothing but changes to the programming file. ಏನಾದ್ರೂ ಡಿವೈಸ್ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ PLDs ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಡಿಬಗ್ ದ ಎರರ್ ವೈ ದ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. In fixed logic devices, economical during large volume application. In programmable logic devices, expensive for mass production in large volume application. So say ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. In fixed logic devices, preferred choice in applications requiring the highest performance level. Programmable logic devices are preferred choice in application require quick design cycle. So highest performance ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these are all the differences between the fixed logic devices and the programmable logic devices. Till now we have discussed the difference between programmable logic devices and fixed logic devices. Next we will see types of programmable logic devices. Programmable logic device andre it is a logic device where the logic on the devices can be replaced or edit or change. Here the logic device or the device will be work based on the program logic stored on the device. So ಈ devices ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So there are three types of programmable logic devices are available. One is PROM. It stands for Programmable Read-Only Memory. In PROM, it has a fixed AND array and programmable OR array. Array ಅಂತಂದ್ರೆ it will be having a more than one elements. So ಅದನ್ನ array ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. AND array ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ AND ಗೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ AND array ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. OR array ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ OR ಗೇಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ OR array ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ PROM ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ AND ಗೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ AND ಗೇಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಂತಿಂತ AND ಗೇಟ್ ಇಂತಿದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. OR ಗೇಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ OR array ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ OR array will be a programmable in PROM. Next type is PAL. PAL stands for Programmable
array logic. In PAL, devices have arrays of transistor cells arranged in a fixed or and programmable and plane. So PAL ಏನಾಗುತ್ತೆ from the reverse. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ and array ಇರುತ್ತಲ್ಲ and array programmable ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ and gate ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, it will be depend, it is not fixed. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ and gates ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆರ್ ಅರೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆರ್ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಲಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಸ್ PLA, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅರೇ. ಈ ಪ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೇಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ another last type of logic devices ಬಂತು, that is a PLA, programmable logic array. In this type both AND array and OR array are programmable. ಅಂದ್ರೆ AND gates ಗಳು ಮತ್ತೆ OR gates ಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ PLA ಅಲ್ಲಿ. So let us see in detail how PROM works. So PROM ಅಲ್ಲಿ programmable read only memory ಅಲ್ಲಿ AND array are fixed. So AND gates ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ AND gates ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 to the power of n minterms generated for the n inputs. Suppose n ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ AND ಗೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು AND ಗೇಟ್ಗೂ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 to the power of n minterms ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, minterms are applied to programmable OR array based on the function to be implemented to get the m outputs. ಸೊ AND array ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 to the power of n minterms ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ minterms ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ minterms ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ OR array. ಸೊ OR array ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 to the power of n minterms ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ minterms ಬೇಕು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ minterm ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ OR gates OR array ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ OR array ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ n ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, m ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ n ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ AND ಅರೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗೇಟ್ಸ್ AND ಗೇಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು AND ಗೇಟ್ಸ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ AND array ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 to the power of n minterms ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 to the power of n minterms ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ 2 to the power of n minterms ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ minterm ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ 2 input lines. ಸೊ 2 input lines ಅಂತಂದ್ರೆ 2 to the power of 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 4 minterms ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 minterm ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 ಮತ್ತೆ 1. ಆಗ ಯಾವ minterm ಬೇಕೋ ಆ minterm ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ OR array ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is a programmable OR array which will do ನಮಗೆ ಯಾವ minterm ಬೇಕೋ ಆ minterm ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us see example. Let us consider an example. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ y is equal to f of something. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 to the power of 3 which is equal to 8 ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ 8 ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ A B C. ಸೊ 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 2 to the power of 3 8 ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವು A bar B bar C bar, A bar B bar C, A bar B C bar, A bar B C, A B bar C bar, A B bar C, A B C bar, A B C. These are the 8 minterms. ಇವು ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ AND ಗೇಟ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ A ಬಾರ್ ಅಥವಾ B ಬಾರ್ C ಬಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಗೋತಿದೀವಿ. ಈ ಡಾಟ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನ ಈ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ AND ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, A ಬಾರ್ B ಬಾರ್ C ಬಾರ್ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ A ಬಾರ್, ಇಲ್ಲಿ B ಬಾರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ C ಬಾರ್. ಸೊ ಈ AND ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ A ಬಾರ್ B ಬಾರ್ C ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ 0. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ 1 ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, A ಬಾರ್ B ಬಾರ್ C. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ A bar B C bar. Next midterm A bar B C. Next midterm A B bar C bar. Next midterm A B bar C. Next midterm A B C bar. Next midterm A B C. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 8 ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ AND ಅರೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ AND ಅರೇದು ಔಟ್ಪುಟ್ 8 ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 8 ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಆರ್ ಅರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಈ ಆರ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Y0, ಇದು Y0 ಇಲ್ಲಿ 3 ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, Y0 Y1 Y2. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ Y0 ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಎರಡೆರಡು ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ Y0 is equal to A bar B C bar plus A bar B bar C. ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Y0 is equal to A bar B bar C plus A B bar C ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ Y0 ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ A bar B bar C, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು A B bar C ಇದು ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is a programmable read-only memory. So in programmable read-only memory, the AND array are fixed. So since AND array are fixed, if the device or if the function has a n input line, then 2 to the power of n minterms are generated. So 2 to the power of n minterms compulsory generate ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 2 to the power of n inputs ಅಲ್ಲಿ
ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಆರ್ ಅರೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಆರ್ ಅರೇ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ. Next we'll see what is programmable array logic. In programmable array logic, AND array is programmable and OR array is fixed. Parallelly AND array programmable ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ n ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 2 to the power of n ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 2 to the power of n ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ AND array is a programmable. ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಬೇಕೋ ಆ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೋ ಆ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅರೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ ಅರೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಆರ್ ಅರೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಅರೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅಂಡ್ ಅರೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಆರ್ ಅರೇ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ ಅರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ n ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ n ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅರೇ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅರೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ 2 to the power of n ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಬೇಕೋ ಆ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅರೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅರೇ ಏನೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ m ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ array logic. Examples. Let us consider one example. Say ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ 2. ಸೊ ಈ 3 ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ 2 to the power of n ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್. ಯಾವ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೇ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಂಡ್ ಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಬೇಕೋ ಆ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈ ನಾಟ್. ಈ ವೈ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ ಈ 4 ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆರ್ ಮಾಡಿ ವೈ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ 4 ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಿನ್ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಆರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅರೇ. It is a very flexible logic devices. ಅಂದ್ರೆ ಈ PLA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅರೇ ಅಲ್ಲಿ
both AND array and OR array are programmable. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ why it is flexible means prom ಅಲ್ಲಿ AND array fixed, so 2 to the power of n minterms ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಿಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಸಮ್ ಮಿಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಆಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೋತ್ ಆಂಡ್ ಅರೇ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅರೇನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅರೇ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅರೇ both program and array and OR array will be a programmable. So that's why it will generate a only required minterms instead of all minterms. So ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ minterms ಅಷ್ಟೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ minterms ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ OR array ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ minterms ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಿಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ಮಿಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ n ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ n ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಆಂಡ್ ಅರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಆರ್ ಅರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮಿಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಿಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅರೇ. So let us see one example. Consider a PLA has a 3 input and 3 output. Here this is 3 input line A, B, C and this is a AND array. So ಈ AND array ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಆರ್ ಅರೇ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಿಂಟರ್ಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅರೇ ಅಂಡ್ AND array are programmable. So at last we came to the summary, means let us summarize the session. Firstly we will discuss what is logic device. Logic device andre ಏನು? Logic device is an electronic component which performs one or set of operation on input signal. So ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿವೈಸ್ ನ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಒಂದ್ಸಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕೆಲ್ಲಾನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಸೆವೆರಲ್ ಮಂತ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಸೆವೆರಲ್ ಮಂತ್ಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಿವೈಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ just by editing or changing the program logic device ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡಿಸೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು PLDs. ಇದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ತರ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮ್. ಈ ಪ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಂಡ್ ಅರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಅರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಂಡ್ ಅರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ n ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 to the power of n ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಅರೆಯಿಂದ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿಗೆ 2 to the power of n ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ sometimes it will be unnecessary. ಎಲ್ಲಾ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಅರೆ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಅರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ and array will be a programmable and or array will be fixed. So and array programmable ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅರೇ ಕೊಡುತ್ತೀವಿ. ಆ ಆರ್ ಅರೇಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PLA ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅರೇ. In PLA, both and array and or array will be programmable. ಅಂದರೆ and arrayನು ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ ಅರೇಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So this is all about the summary of the session. Next we'll discuss some multiple choice question. First, what is the full form of PLD? Programmable load devices, programmable logic data, programmable logic devices, programmable loaded devices. Answer is programmable logic devices. So PLD, it is a programmable logic devices. PLDs contains a large number of flip-flops, gates, registers and all of the above. So PLD ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? Flip-flop, gate, register and all of the above. Answer is all of the above. So PLD ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೇಟ್ಸ್, ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. How many types of PLD are present? 2, 3, 4, 5. Right answer is 3. So as we know that there are 3 types of PLDs are there: PROM, PAL and PLA. Why antifuses are implemented in a PLD? Antifuses ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ PLD ಅಲ್ಲಿ? ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ, ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್, ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. PLA refers to, what is PLA? PLA means expansion form of PLA.
Programmable loaded array, programmable array logic, programmable logic array, programmed array logic. Answer is programmable logic array. What does PAL refers to? PAL. Programmable array loaded, programmable logic array, programmable array logic, programmable AND logic. Answer is programmable array logic. So this is all about the discussion. Thank you.